رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله يا حنور شيخنا أستاذنا حبي ملاذي كان كنز العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان ملجأنا وقائدنا وأسوة كلنا وفاق في كل الفنون وكان خيرا كرما كشف الظلام بعلمه جاء السرور بسعيه أكرم به أعظم به فصار مأوى العظماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربنا أعلي مقام الشيخ وارفع جاهه بحق من في طيبة وآله ذوي السماء يا ربنا أعط المنى وكن معينا مسعفا واغفر لنا ذنوبنا بجاه كنز العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واقضي لنا حاجاتنا وطهرا قلوبنا زد لنا علومنا بجاه كنز العلماء لنا أولادنا وقاهرا عدونا سلمنا من بلا بجاه كنز العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من كل عين آفة ومن سحور ساحر ومن شرور فاحفظا بجاه كنز العلماء وانصر ووفق كلنا لجمع خير ربنا ووسعا أرزاقنا بجاه كنز العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رب بلغ قصدنا وسهلا أمورنا ويسرا أعسارنا بجاه كنز العلماء يا رب نور قلبنا بحب طه المصطفى واسترا عيوبنا بجاه كنز العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا إلهي حسن الخاتمة وأحسن حالنا واشفنا بفضلك بجاه كنز العلماء آخر كلامنا
لا إله إلا الله وادفع بلاءنا بجاه كنز العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إليه المشتكى فنجنا وعافنا أدخلا جناننا بجاه كنز العلماء بأعلى مقرنا وحصيلا مرادنا ولمن يعينه بجاه كنز العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عفو عن مدعيه وحاضر مجلسه اسمح بهم واحفظهم بجاه كنز العلماء صلى إلهي أبدا على الرسول محمد آله وصحبه وكل من لهم تمام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 25 വർഷമായി മുടങ്ങാതെ അൽമഖർ ദുബൈ ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടന്നു വരുന്ന അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന റാത്തീബാണ്. എല്ലാ മാസവും ഭക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത് ഓരോ ആളുകൾ പരാതി പറഞ്ഞ് അവരുടെ പരാതികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരം ലഭിക്കുന്ന മജ്‌ലിസാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മാസത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ മുണ്ടേരി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബർ സ്വർഗത്തിൻ്റെ തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ മാസത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ്. അള്ളാഹു ആ ഉമ്മാക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമയും പട്ടുവും ഉസ്താദും അടക്കമുള്ള പണ്ഡിത സാദാത്തുക്കൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തു തരും. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ദുആ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തു തരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അബ്ദുൽ സമദ് അമാനി ഉസ്താദിൻ്റെ രോഗം ശിഫയാകണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ മജ്‌ലിസ്. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഉസ്താദിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ആഫിയത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഉസ്താദിന് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أوصل اللهم ثواب قراءتنا بركة دعائنا أولا إلى حضرة النبي المصطفى محمد اللهم وإلى حضرات أصحابك البدريين والأحديين والخندقيين والحنينيين والتبوكيين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين اللهم بحقهم وبجاههم يسر أسيرنا سكل أمورنا حسن مرادنا وقض هوائجنا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا
عنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നീ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ബന്ധപ്പെട്ടവർ സർവ്വ മുഅ്മിനുകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചൊല്ലിയ നിന്റെ അസ്മാഉകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പാപികളായ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച സകല ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്, മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും സംഭവിച്ച എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ അഫ്വാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മഹാനായ കൻസുൽ ഉലമയെ സ്മരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഈ ദിവസമാണ് അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ, സാദാത്തുക്കൾ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വിജയം തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അസ്മാഉകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മഹാന്യരായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഖൈറ് തരണേ അല്ലാഹ്, ബർക്കത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷം തരണേ അല്ലാഹ്, സമാധാനം തരണേ അല്ലാഹ്, ഐശ്വര്യം തരണേ അല്ലാഹ്, രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ തരണേ അല്ലാഹ്, പ്രയാസങ്ങളുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്, മാറാവ്യാധി രോഗം തരല്ലേ അല്ലാഹ്, ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് തരല്ലേ അല്ലാഹ്, കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് തരല്ലേ അല്ലാഹ്, ലിവറിന് തകരാറ് തരല്ലേ അല്ലാഹ്. അത്തരം രോഗം പിടിപെട്ടവരാരൊക്കെയുണ്ടോ മുത്തുനബി തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അത്തരം രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് തരരുതേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ സാദാത്തുക്കൾക്ക് നൽകരുതല്ലാഹ്, പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നൽകരുതല്ലാഹ്, മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകരുതല്ലാഹ്, മക്കൾക്ക് നൽകരുതല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വന്യരായ ഉസ്താദവറുകളുടെ ഉറൂസ് അനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളിലേക്ക് സംഭാവന തന്നവരുണ്ട്, ചെറുതും വലുതുമായി തന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹ്, നീ റസ്സാഖാണല്ലോ അല്ലാഹ്, നീ ഫത്താഹാണല്ലോ അല്ലാഹ്. യാ ഹയ്യു യാ അല്ലാഹ്, യാ ഖയ്യൂം യാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഈ മജ്ലിസിനെ സഹായിച്ചവര് ആരൊക്കെയുണ്ടോ, സാമ്പത്തികമായി, ശാരീരികമായി, മാനസികമായി ആരൊക്കെ സഹായിച്ചവോ മുത്തുനബി തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, കുടുംബങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, മക്കളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നീ ഫതഹിന്റെ വാതില് തുറക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ ഖുറാത്തങ്ങളും പാപ്പ മഹാനവർകളെ ദർജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, കൻസുൽ ഉലമയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീറുന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, നീ പരിഹരിച്ചു തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തരണം അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മരണപ്പെട്ട ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹ്, ആ ഉമ്മയുടെ ഖബർ സ്വർഗ്ഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാര് യാത്ര പറഞ്ഞവരാണ്, ഉമ്മമാരെ കൊണ്ടുപോയി ഖബറിൽ വെച്ചവരാണ്. അവരൊക്കെ കിടക്കുന്നത് 6 അടി മണ്ണാകുന്ന ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹ്, മുത്തുനബി തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടുവോ അവരൊക്കെ ഖബർ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗ്ഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളും മരണപ്പെട്ട് ഖബറാകുന്ന വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മുത്തുനബിതങ്ങളെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഖബറാക്കി മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടത്തോടൊപ്പം നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഭാര്യസന്താനങ്ങൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ സർവ്വ മുഅ്മിനുകളെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാ. അവിടുത്തെ കയ്യുകൊണ്ടൊരു കോപ്പ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്തു തരണം അല്ലാ. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. ഏറ്റവും സ്നേഹബഹുമാനമുള്ള അധ്യക്ഷർ, വന്യരായ മുസ്തഫ ദാരിമി ഉസ്താദ് അവരുകളെ, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് അടക്കമുള്ള സംഘടനാ നേതാക്കളെ, ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിൽ സഹകരിച്ച, സംബന്ധിച്ച സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ അഅ്മാലുകൾ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അമലുകളിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ദീർഘമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഈ അവസരം പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയ ആദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ആ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക ആ ആശയത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായൊരു ഭാഗമാണ്. അൽ ഉലമാഉ വറസത്തുൽ അംബിയ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ്. ഉലമാഉ വറസത്തുൽ അംബിയ, അംബിയാക്കളുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ്. ഉലമാഉ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലക്ഷത്തിൽ പരം പ്രവാചകന്മാർ പ്രബോധനം ചെയ്ത് ത്യാഗപൂർണമായ സേവനങ്ങളിലൂടെ അവർ പടുത്തുയർത്തിയ ഈ ആശയ ആദർശങ്ങൾ നിലക്കാതെ മങ്ങാതെ പ്രശോഭിതമായി നിലനിർത്താൻ കഴിവുള്ളവർ ആലിമീങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അള്ളാഹു മറ്റൊരിടത്ത് പറഞ്ഞു, ഇന്നമാ യഖ്ശല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമാ. അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി അവനെ ഭയപ്പെടുന്നവർ പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമാണ്. അവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞവർ, അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയവർ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ ഖുദ്റത്തിനെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചവരവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇന്നമാ യഖ്ഷല്ലാഹ മിൻ ഇബാദിഹിൽ ഉലമാ. ആ നിലക്ക് നാം എന്നും സ്മരിക്കുക മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ആ മഹത്തായ മാർഗത്തിലായി നേതൃത്വം നൽകിയ വന്യരായ കൻസുൽ ഉലമ ഹംസ ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നത് അത് നമ്മുടെ ഈമാനികമായ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിച്ച നയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലുടനീളം ആ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച, നമുക്ക് മാർഗം കാണിച്ചു തന്ന മഹാനായ ഹംസ ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സമയവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ്ഹിനെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് അമലുകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ആലിമീങ്ങളിൽ ഒരു മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ്. അവർ നേരത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറെക്കാലം സഅദിയ അറബിക് കോളേജിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി മാത്രമല്ല മുദർരിസായി കൂടി സേവനം ചെയ്ത് ആ സ്ഥാപനത്തെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും ഇടപെടുകയും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹാനായ പ്രവാചകനാണ്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ഓർക്കുമ്പോൾ നൂറുൽ ഉലമ എം.എ. ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ഏറ്റവും അധികം ആ വിഷയകമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ആവശ്യമായ മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു പണ്ഡിത നേതാവാണ്. അവരുടെ മഹനീയമായ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ജാമിയ സഅദിയ അത് വളർന്നുയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 55ാമത് വാർഷിക സമ്മേളനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്. അതിനിടയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേ ഘട്ടത്തിലാണ് അൽ മഖറു സുന്നി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് ബദരിയ നഗറിൽ നാം പടുത്തുയർത്തിയ ആ കെട്ടിടത്തിൽ കേവലം അനാഥ അഗതി മന്ദിരം തുടങ്ങിയുള്ള ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നേറുകയും ക്രമേണ ആ ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് നാടുകാണി എന്ന് പറയുന്ന ജനവാസയോഗ്യമല്ലാത്ത, യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെടുന്ന, പലപ്പോഴും ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പൂർവികന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് വില കൊടുത്ത് 15 ഏക്കർ സ്ഥലം നാം വിലക്കെടുത്ത് വാങ്ങിയത്. ആ സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനമാകുന്ന പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് ജാമിയ ആ പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയും അവിടുന്ന് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു വലിയ പള്ളി നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പലരും ഞങ്ങളെ നോക്കി പരിഹസിക്കുകയുണ്ടായി. ആളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു പള്ളിയുടെ ആവശ്യമെന്ത് എന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത്, പക്ഷേ കേവലം പള്ളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇബാദത്തിന് അർഹരായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജനവാസം അനിവാര്യമാണ്. ഏക്കറുകൾ വിലക്ക് വാങ്ങി ആളുകൾക്ക്, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലം അവർക്ക് അവരുടേതായ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി 25 സെന്റും 50 സെന്റും 75 സെന്റും ഒക്കെ വിലക്ക് കൊടുത്ത് അവർക്ക് വിലക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയ
ആ സ്ഥലത്തിനൊന്നും തന്നെ ഒരു കാശ് പോലും അധികം വാങ്ങാതെ ഒരു മുസ്ലിം ജനവാസ കേന്ദ്രമാകണം ഈ ഭാഗം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തെ നാടുകാണിയെ മാറ്റി ദാറുൽ അമാൻ, വിഷമകരമായ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വിശ്വസ്തയോടുകൂടി അധിവസിക്കാനും യാത്ര ചെയ്യാനും വ്യവസായം നടത്താനുമൊക്കെ പാകത്തിന് ആ സ്ഥലം ദാറുൽ അമാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ബഹുമാനമുള്ള സ്നേഹിതന്മാരെ, ഈ സമയത്ത് 200-ലേറെ മുസ്ലിം ഭവനങ്ങൾ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുമായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. 3 ജുമുഅത്ത് പള്ളികൾ, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പള്ളി തൊട്ട് 3 ജുമുഅത്ത് പള്ളികൾ അവിടെ നടന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുക്കിലെറ്റിൽ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരം ഒരു മുസ്ലിം ജനവാസ കേന്ദ്രമാക്കി ആ നാട്ടിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കൻസുൽ ഉലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹപ്രവർത്തകന്മാരുടെ ശ്രമത്തോടുകൂടി നമുക്ക് സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കേവലം ഒരു പള്ളി കൊണ്ട് മാത്രം നിലനിർത്താൻ പറ്റുകയില്ല. രണ്ടാമതായി അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് യതീംഖാനയാണ്. പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബാപ്പ മരിച്ചുപോയ, ജീവിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ അനാഥ മക്കൾ, ആ മക്കളെ താമസിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബിൽഡിംഗ് സജ്ജമാക്കുകയും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത് പലപ്പോഴും സാധുക്കളായ വിഷമിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാര്, പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മാമാര് അവരുടെ പഞ്ചോമനയുടെ കൈപിടിച്ച് മഖറിനെ സമീപിക്കും. ഈ കുട്ടിയെ യതീംഖാനയിൽ ചേർക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടും. നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഈ കുട്ടിയുടെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് എത്ര വർഷമായി? അപ്പോഴാണ് ആ ഉമ്മ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, മരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ബാപ്പ ഇത്ര കൊല്ലമായി ഞങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, ഒരു സംരക്ഷണവുമില്ല. ആ നിലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാം ആകെ മാനസികമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. യതീംഖാനയിലെ കുട്ടിയെ ചേർക്കാൻ നിയമപരമായി സാധ്യമല്ല. അതേ അവസരത്തിൽ നിരാശയോടെ തിരിച്ചയക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. മുഖത്ത് നോക്കി പ്രവർത്തകന്മാർ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ഈ വിഭാഗത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ, അവരെ സഹായിക്കണ്ടേ, അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ, അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ 15 ഏക്കർ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നാം അഗതി മന്ദിരം എന്ന പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത്. അഗതി മന്ദിരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, സാമ്പത്തികമായി വിഷമിക്കുന്ന, വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിലെ പാവം പൊന്നു മക്കളെ താമസിപ്പിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസവും വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. സ്നേഹിതന്മാരെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ മഖറിൽ വന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ യതീംഖാനയിൽ കേവലം 60 കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. 150-ലധികം കുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിലാണ്, അഗതി മന്ദിരത്തിലാണ്. ഇവരാണ് ഏറ്റവും അധികം ഈ വിഷയത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹായം അനുഭവിക്കുന്നത്. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങളെ, ഈ നിലയിൽ പാവപ്പെട്ട അരുമ സന്താനങ്ങളെ, ബാപ്പയില്ലാത്തവരും ബാപ്പ ഉള്ളവരുമായ ഈ വിഭാഗത്തെ കേവലം പെൺകുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. അവരെ സഹായിക്കാൻ, അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ, അവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ മിനിങ്ങളായ മനുഷ്യരോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ മൃദുല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകൾ
അവരെ സഹായിച്ച് ആ സഹായത്തിലൂടെയാണ് സ്ഥാപനത്തിലെ ഈ വിഭാഗമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. കേവലം നാട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരുടെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് അത് പൂർണ്ണമായും സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വസ്തുത നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ആ ഇടക്കാണ് ആരംഭഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അധ്വാനശീലരായ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് ആദർശം മാത്രം കൈമുതലാക്കി സേവനത്തിന് സന്നദ്ധരായ പ്രവർത്തകന്മാര് എവിടെയും ആ മഖറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായകമായ കമ്മിറ്റികൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തത്. എവിടെയും അൽ മഖറിന്റെ കമ്മിറ്റികളുണ്ടായി. ദുബായിലുണ്ട്, അബുദാബിയിലുണ്ട്, അല്ലയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ UAE മാത്രമല്ല മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കമ്മിറ്റികൾ നിലവിൽ വന്ന് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരല്ല. കുടുംബത്തിന്റെ വിഷമാവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ അവരെ നാട്ടിൽ നിർത്തി ഒറ്റപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഹക്ക് നിർവഹിക്കണം, ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ, ഭാര്യമാരെ, മാതാപിതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണത്തിന് കണ്ണെത്താത്ത അകലങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഠിനമായി അധ്വാനം നടത്തി ഹക്ക് നിർവഹിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വന്നവരാണ് ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. ഈ സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളെ സഹായിക്കുന്ന, സംരക്ഷിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കാത്ത പാവപ്പെട്ട മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക, ആ ബാധ്യതയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി അൽഹംദുലില്ലാഹ് മഖറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് UAE മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കമ്മിറ്റികൾ നിലവിൽ വന്ന് സജീവമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ഇന്നീ കാണുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് ആ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ഏറ്റവും ആസൂത്രിതമായ കർമ്മ പദ്ധതികളുടെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ്. സങ്കടത്തോടെയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ. മറ്റൊന്നും ധരിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ഈമാനാണ്, വിശ്വാസമാണ്. ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യും, നമുക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടും, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ മജ്ലിസ് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നാലും സംഘടനകളായിരുന്നാലും നാം പ്രവർത്തന നിരതരാണ്. ക്ഷീണം വകവെക്കാതെ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് പോലും പലപ്പോഴും അശ്രദ്ധരായിക്കൊണ്ട് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യുകയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും നമ്മെ കരകയറ്റി തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ പലരും രോഗം ബാധിച്ച് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. കടം ബാധിച്ച് കടക്കാരനായി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന എത്രയോ ഹതഭാഗ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളാരെയും നീ കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല തമ്പുരാനെ, കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല തമ്പുരാനെ. മരിക്കുമ്പോഴും കടക്കാരനായി മരിക്കുക എന്നത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ വളരെ മോശമായ നിലക്ക് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു, ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നില്ല. നാടുകാണി എന്ന 15 ഏക്കർ സ്ഥലയുടെ മുൻഭാഗമല്ല, കുറെ അപ്പുറത്തോട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നുപോയാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി 7 സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. പെൺകുട്ടികളുടെ മാത്രമായ 7 സ്ഥാപനങ്ങൾ. പലപ്പോഴും ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ചു പോകുന്നു.
ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നു, യതീംഖാനയിൽ ചെന്ന് ആ പൊന്നു മക്കളെ കൊണ്ട് ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ. എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങളാണ്, എത്രയെത്ര ആളുകൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടിയത്, അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത്. നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മതത്തിൽ ഉള്ള ആളല്ല, മറ്റ് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുപോലും അവർ വിഷമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യതീംഖാനയെ സമീപിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ചെറിയ മക്കൾ അവിടെ കുഞ്ഞു കരങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് നീട്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു. പടച്ച റബ്ബ് നിരാശപ്പെടുത്താതെ ആ മക്കളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകുന്നു. എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങളങ്ങൾ നമുക്ക് അതേ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കാൻ കഴിയും. അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഈ കുഞ്ഞു മക്കളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച് ഏകദേശം അവർക്ക് ആവശ്യമായ പഠനം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിയും. 18 വയസ്സ്, 19 വയസ്സ്, 20 വയസ്സൊക്കെ പ്രായമാകും. വിവാഹമാകാൻ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രായമായിരിക്കുകയാണ്. അനുയോജ്യരായ ഭർത്താക്കളെ കണ്ടെത്തി ഈ മക്കളെ അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ആഭരണങ്ങൾ നൽകാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മകളല്ലേ, ഈ മകളെ കെട്ടിച്ചയക്കുമ്പോൾ അവൾക്കും ആഭരണം കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ 10 പവന്റെ ആഭരണം നന്നായി നമ്മൾ അവർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്ത് പല സഹോദരന്മാരും അവരുടെ മക്കളെ കെട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് വഴുതാ ചെയ്തു തുടങ്ങി. എൻ്റെ മക്കളുടെ കല്യാണ ദിവസം എൻ്റെ പൊന്നു മകൾക്ക് ആഭരണം അണിയിക്കുമ്പോൾ അൽ മഖർ അനാഥ മക്കൾക്ക് മക്കളുടെ വിവാഹത്തിന് എൻ്റെ മകൾക്ക് ഞാൻ ആഭരണം അണിയിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആഭരണം നൽകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 പവന്റെ ആഭരണം, 5 പവന്റെ ആഭരണം, അങ്ങനെ കേവലം 160 ചില്ലാനം കുഞ്ഞുമക്കൾ ആ അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്ന മക്കൾ വിവാഹിതരായി സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മഹത്തായ മാർഗത്തിന് സഹായിച്ച, സഹകരിച്ച, പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ദുആ അത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് പകരമായി നമുക്ക് നൽകാനുള്ളത്. എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അവിടെ നിന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഞങ്ങൾ മർക്കസിൽ ചെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ചേർന്ന് ഉസ്താദ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് യുഎഇയിൽ നമ്മുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കണം, അവിടുത്തെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് ഏറ്റ് വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരോഗ്യപരമായി വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തിൽ മഹാനായ കൻസുൽ ഉലമ ഹംസ ഉസ്താദിനെ എപ്പോഴും ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ മയ്യത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളെ നോക്കി സമാധാനിപ്പിച്ച ഉസ്താദ്, നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ടല്ലോ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സമാശ്വാസിപ്പിച്ച സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നു വരും. അവിടുത്തെ തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ് ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആ മഹാനവറുകൾക്ക് പൂർണ്ണ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം. എല്ലാവരും എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റൊരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഉസ്താദ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി
ഞങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ വന്ദ്യരായ അബ്ദുസമദ് അമാനി അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത്. അതിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചത്. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ, അവിടുത്തെ രോഗങ്ങൾ, എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ശിഫ നൽകി പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലയിലുള്ള വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ നീ കരകയറ്റണം തമ്പുരാനെ. നല്ല ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി നമ്മളൊക്കെ പ്രായം ചെന്നപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരായ നല്ല പ്രവർത്തകന്മാര് ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമല്ലോ. ആ നിലയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ ചുവട് വെച്ച കർമ്മരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്ന, രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ UAE-യിലുണ്ടെന്ന് എന്താണ് വിഷയമെന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണം തമ്പുരാനെ. ആശ്വാസം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ആ കാര്യവും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യവും കൂടി മുമ്പിൽ കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ അൽമഖറിന്റെ കമ്മിറ്റികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാ ഭാഗത്തും നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയും ഇന്നിവിടെ വെച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്താതിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആമിഴിയടയാതെ എന്നും നമ്മെ നയിച്ചോര്, ആമിഴിയടയാതെ എന്നും നമ്മെ നയിച്ചോര് പ്രഭുവാമിന്റെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി, സൽവഴി കാട്ടാനായിന്നും ഊർജം തരും ഇവര്, സൽവഴി കാട്ടാനായിന്നും ഊർജം തരും ഇവര് പ്രഭുവാം സുൽത്താനുൽ ഉലമാ. അഹ്ലൻ സഹ്ലൻ ഖമർ സമാൻ, അഹ്ലൻ സഹ്ലൻ യാ സുൽത്താൻ, അഹ്ലൻ സഹ്ലൻ ഖമർ സമാൻ, अगलन सगलन या सुल्तान। हम सबके अच्छे लीडर जिस पर हमें फख्र है, हम सबके अच्छे लीडर जिस पर हमें फख्र है। शुहर बरे नाम है सुल्तानुल उलमा फातिह है, शुहर बरे नाम है सुल्तानुल उलमा फातिह है। शक्ल अगर पर जाने तो सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा, सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा। अगलन सगलन कमर ज़मान, अगलन सगलन या सुल्तान, अगलन सगलन कमर ज़मान, अगलन सगलन या सुल्तान। ग्रैंड मुफ्ती आ गए, सुल्तानुल उलमा आ गए, ग्रैंड मुफ्ती आ गए, सुल्तानुल उलमा आ गए, इंडियन मुफ्ती आ गए, सुल्तानुल उलमा। अगलन सगलन कमर ज़मान, अगलन सगलन या सुल्तान, अगलन सगलन कमर ज़मान, अगलन सगलन या सुल्तान। ആമിഴിയടയാതെ എന്നും നമ്മെ നയിച്ചോര്, ആമിഴിയടയാതെ എന്നും നമ്മെ നയിച്ചോര്. അറിവിന്റെ ആകാശത്തുകേറി ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ കൊടി പരത്തി ഒരു ജനതയെ ലോകത്തോളം വളർത്തിയ ഖായിദുൽ സമാൻ, ഖമറുൽ ഉലമ, ഖാതിമുൽ ആസാർ, നാടിനെയും സമുദായത്തെയും ഇടറാതെ പതറാതെ നയിച്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട പടയോട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ ധീരനായ നായകൻ വേദികളിൽ നിന്ന്, ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്പനാൾ അങ്ങ് മാറി നിന്നപ്പോൾ ഇവിടം ശൂന്യമായിരുന്നു. ആരാലും നികത്താനാവാത്ത ശൂന്യത. കോടാനുകോടി വിശ്വാസി ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നിറഞ്ഞ തേങ്ങലുകളായി കഴിഞ്ഞുപോയ ദിനരാത്രങ്ങൾ. 1000 പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ ശോഭയോടെ അങ്ങ് വീണ്ടും ഈ ഉമ്മത്തിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേദിയിലെത്തുമ്പോൾ വിശ്വാസി ചന്ദ്രയും ആനന്ദാശ്രു പൊഴിച്ച്
നാഥന് സ്തുതി പാടുന്നു. ഇരുട്ടിന്റെ ഇടപെടലുകളിൽ അറിവിന്റെ സൂര്യവിളക്കുകൾ കത്തിച്ച് അങ്ങേ ഈ ജനതനെ നയിക്കുക. ആനന്ദത്തിന്റെ നീണവീണകൾ നീട്ടി ആർത്തിരമ്പുന്ന ജനസാഗരം ആത്മാഭിമാനത്തോടെ അങ്ങോടൊപ്പം ചേരുന്നു. അൽമക്കർ റിവൈവ് കോൺഫറൻസിലേക്ക് അഭിമന്യരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഖമറുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ ഈ ജനസഞ്ചയത്തിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. ഏറ്റവും സമാദരണീയരായ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഷെയ്ഖുന അഭിവന്ദ്യരായ സാദാത്തുക്കൾ പ്രിയങ്കരനായ പട്ടോം കെ പി ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സാദാത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആയിരങ്ങളായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, നാം ഒക്കെയും ഒരു നോക്ക് മഹാനായ ഷെയ്ഖുനായ നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നല്ല ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഉള്ളവനെ എഴുന്നേറ്റ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ അൽമഖറിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഭിവന്ദ്യരായ കൻസുൽ ഉലമ ഹംസ ഉസ്താദുമായുള്ള അഭേദ്യമായ ആ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കൻസുൽ ഉലമ ഹംസ ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് മഹാനവറുകളുടെ മഹനീയ നേതൃത്വത്തിലാണ് അൽമഖർ സുന്നിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ഈ നിഅമത്ത് ഒരുപാട് കാലം നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാവുകയില്ല. മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ മഹനീയ സവിധത്തിലായിരുന്നു മർക്കസിൽ ചെന്ന് അൽമഖർ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി മർക്കസിൽ വെച്ച് സുൽത്താനുൽ ഉലമയായിരുന്നു ഈ 35ാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അന്ന് തന്നെ ഷെയ്ഖുന പറഞ്ഞു, UAE-യിൽ ഒരു പ്രചരണ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ സംബന്ധിക്കുന്നു. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്മാരുടെ രക്തത്തിലും മജ്ജയിലും മാംസത്തിലും ആദരവോടുകൂടി അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഷെയ്ഖുന അവിടുന്നാണ് ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന്മാരുടെ അവസാനത്തെ ശബ്ദം. അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. കുറഞ്ഞ സമയം നമുക്ക് നസീഹത്ത് ചെയ്ത് നാളെ രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈജിപ്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. യാത്രയെല്ലാം അല്ലാഹു അവന്റെ ഹിഫ്ളിലും ഹിമായത്തിലുമായി മഹാനവറുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആ വലിയ സമ്മേളനത്തിലും മഹാനവറുകൾ തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രത്യേകമായി ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദം. അല്ലാഹു ആ നിലക്കാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ആധികാരികമായി സംശയിക്കുന്നു, സയ്യിദുൽ വജൂദ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നൂറുൻ നുബുവത്താവുന്ന ലിസാനിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്ന പരിശുദ്ധമായ ഹദീസ് സഹീഹുൽ ബുഖാരി 60 വർഷത്തിലേറെ ആയിരക്കണക്കായ ആലിമീങ്ങളെ ഓരോ വർഷവും വാർത്തെടുക്കുന്ന തുല്യതയില്ലാത്ത ദർസ്, അത് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്തത് മർക്കസ് തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. വളരെ വിനീതമായി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ആനായ ഷെയ്ഖുനാക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്ഷീണം ബാധിച്ചപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലും വെച്ച് പറഞ്ഞത്, എന്റെ ബുഖാരി ദർസ് നടത്താൻ എനിക്ക് അതിവേഗം മർക്കസിലേക്ക് എത്തണം. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ അകത്തളത്തിൽ എന്നും
ഹബീബുല്ലാഹ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ എന്തൊരു മാതൃകയാണോ കാണിച്ചു തന്നത്, ആ മാതൃക ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരേക്കും നിലനിർത്തി പോരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ശൈഖുനാക്ക് അല്ലാഹു തആല ഒരു പ്രത്യേക ഉന്മേഷവും ഉണർവും പാവങ്ങളായ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ദുആ ബർക്കത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീയും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തണൽ ഒരുപാട് കാലം നീ നിലനിർത്തി തരണേ. ഇത് ലോകത്തിന്റെ അവസാന ശബ്ദമായി അവിടുത്തെ ശബ്ദം നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനേ. കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. മഹാനായ ശൈഖുന നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. നാളെ രാവിലത്തെ യാത്ര മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ശൈഖുനായുടെ ഉപദേശത്തിന് ശേഷം ദുആക്ക് ശേഷം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ ധാരാളമുണ്ട്. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദുആയും ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായ യാസീൻ ഓതി ദുആ ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആരും പിരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്ന് വിനയത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞ് മഹാനായ ശൈഖുന നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുകയും അവിടുന്ന് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ അത് തന്നെയാണ് മഹാനായ കൻസുൽ ഉലമയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ ഉലമയും താജുൽ ഉലമയും അതുപോലെ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഖുറാ തങ്ങള് തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ ആദർശത്തിലും ആശയത്തിലും അവിടുന്ന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത പ്രസ്ഥാനത്തിലും നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്നും അതിനോടൊപ്പം സഹകരിക്കണമെന്നും അൽമഖർ സുന്നിയെയും മർക്കസ് തുടങ്ങിയ മഹത്തായ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി എപ്പോഴും സഹകരിക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തി ശൈഖുന നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. യാത്രകളെല്ലാം അവിടുത്തെ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഹിഫ്ള് ഹിമായത്തിലായിക്കൊണ്ട് റാഹത്തായ യാത്രയായി വീണ്ടും തിരിച്ചു നാട്ടിലെത്തി സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി ദർസ് നടത്താൻ അവിടത്തേക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ. നാടുകാണികളുടെ ഉചിതതയിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗസലൊഴുകിയ നാടുകൾക്ക് ചന്തമേറിയാണ്. 1989 മെയ് മാസ ചൂടിൽ അകം നിറയെ കുളിർമാരി ചൊരിഞ്ഞ പകലിൽ പിറന്ന അൽമഖർ 35 തികവിലെത്തുന്നു. വിത്ത് നികരുന്ന ആരവങ്ങളുള്ള പുലരിയായി യത്നിച്ച സ്വാത്വിക പൊലിമ കൻസുൽ ഉലമ ചിത്താരി ഉസ്താദ് ഒരു സമൂഹം കണ്ട കിനാവുകളെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ധീരമായ ചുവടുകൾക്ക് സാരഥ്യമേകുകയായിരുന്നു. കാനന ചോലകളും കരിമ്പനകളും കടപറങ്ങുന്ന നാടുകാണിയിൽ കൻസുൽ ഉലമയുടെ തൈശനികതയും കർമ്മശേഷിയും ഒത്തുവന്നപ്പോൾ തുല്യതയില്ലാത്ത വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന് അൽമഖർ നാന്ദി കുറിക്കുകയായിരുന്നു. അൽമഖർ 35ാം വാർഷിക റിവൈവ് കോൺഫറൻസിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ശൈഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നു. ആദരങ്ങളോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹി അലീമിൽ ഖുദ്റത്ത് വശാൻ ശദീദിൽ ബത്ശി വൽ ഖുർആൻ ഹാഫിദുദ്ദീൻ വൽ ഖുർആൻ ബിസ്മില്ലാഹി മാ ശാ അല്ലാഹു കാൻ വമാ ലം യശഅ ലം യകുൻ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അസീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها 10. أيها المؤمنون، قبل أن نشرع في الكلام ندعو الله سبحانه وتعالى من حكام الإمارات، خصوصا من حكام دبي، لمن انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أولا ندعو الله تعالى فقيد الأمة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، غفر الله له جميع ذنوبه وجعله من أهل الجنة. وندعو الله لحكام دبي صاحب السمو الشيخ راشد والشيخ مكتوم وغيرهم من الحكماء الذين انتقلوا من هذه الدار إلى دار الآخرة. جمع الله بيننا وبينه في جوار الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. أخيرا انتقل منا أخيرا انتقل منا إلى دار الآخرة سمو الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله تعالى، ومن دبي شيخ مكتوم، ومن جميع الحكام الذين كانوا يرعون هذه البلاد لجميع الناس. ما رأينا بلدة مثل الإمارات العربية المتحدة يجي هنا مسكين وفقير مسلم وغير مسلم كلهم يعملون ويعيشون هنا بكسبهم اللائق بهم. ولذلك علينا أن نكون داعين الله
سبحانه وتعالى لمن انتقلوا من هذه الدار إلى الدار الآخرة. وكذلك اجتمعنا هنا لتذكار الشيخ كنز العلماء حمزة أستاذ واحد عالم من علماء كيرلا، وهو انتقل إلى دار الآخرة وغفر الله له وجعل الجنة مأواه، وجمعنا الله بيننا وبينه في دار النعيم. أيها الأخوة المؤمنون، لا أريد كلاما طويلا. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ ഉസ്താദ് എൻ്റെ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവം പോലെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. എന്ത് കാര്യവും പരസ്പരം മുശാവറ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനക്കും പ്രസ്ഥാനത്തിനും ആവശ്യമായത് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ നെഞ്ചൂക്കുള്ള ഉറപ്പുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു കന്ദുൽ ഉലമ ഹംസ ഉസ്താദ്. യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ചില ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കുന്ന ആ കളിക്കൊന്നും കിട്ടാതെ വളരെ നെഞ്ചൂക്കോടുകൂടി പറയുന്ന ആശയത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ധരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും ശക്തിയും കഴിവുമുള്ള മഹാനായിരുന്നു കന്ദുൽ ഉലമ ഹംസ ഉസ്താദ്. അദ്ദേഹത്തിനെ ഓർക്കാതെ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അൽമഖറൂസ് എന്ന ഈ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ആ കാടൻ പ്രദേശത്ത് ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അതിവിശാലമായ സ്ഥലം വിലക്ക് കച്ചവടം ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാശ് മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം നമ്മൾക്ക് വിൽക്കണം. അപ്പോഴും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, വിൽക്കാം നമുക്ക്, പക്ഷേ നമുക്കൊരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ വളർന്നു വരണം. അതിന് മാത്രം സ്ഥലം ഇവിടെ നിർത്തിവെച്ചിട്ട് ബാക്കി മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു തആല അതിനെന്തെങ്കിലും വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരും എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു നല്ല വിശാലമായ സ്ഥലം അവിടെ നിർത്തിവെച്ച് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചെല്ലാം കൊടുത്ത് അതിന് കാശ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഭൂമിക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്രയും ഞെരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയം. മഹാനവറുകൾ ആ സ്ഥലം അന്ന് വാങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നിരക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ അനുഭവസ്ഥനാണ്. ബർക്കത്ത് സഖാഫത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു സെൻറ്റിന് 300 രൂപയും 350 രൂപയും കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിന് 35,000, 40,000, 50,000 ഒക്കെയാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കാലം വ്യത്യാസമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് കരുതിയാണ് അന്ന് തന്നെ ആ സ്ഥലം വാങ്ങിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് മത, ഭൗതിക, സാങ്കേതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നയം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി രൂപീകരിച്ചത് തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മതപരമായ അറിവ് മാത്രം കൊടുത്താൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതേസമയത്ത് ഭൗതികമായ അറിവ് മാത്രം കൊടുത്താൽ അവർ വഴിവഴിച്ചു പോകും. അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ലാത്തവർ
അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ ബഹുമാനമില്ലാത്തവരും ആയി മാറിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പാരമ്പരികമായ ഉഖ്റവിയായ അറിവ് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാനും തൊഴിലെടുക്കാനും ഓഫീസുകൾ ഭരിക്കാനും കോടതിയിൽ പോകാനും എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപയുക്തമായ അറിവുകൾ നാം പഠിപ്പിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ വളർത്തിയെടുക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ കൈവശം ആര് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈവശത്തിലുണ്ട്. കലക്ടർമാരാവാനും അതുപോലെ ഉന്നത സ്ഥാനം വഹിക്കാനും കഴിവുള്ള ഒരു IAS വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൈവശത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ ഡോക്ടർമാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈവശത്തിലുണ്ട്. എഞ്ചിനീയർമാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിധത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറും നമ്മുടെ കൈവശത്തിൽ ഇന്ന് ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ പുറമെ കോടതിയിൽ പോയി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ വാദിച്ച് ജഡ്ജിമാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മത ഭൗതിക സാങ്കേതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന ഒരു നയം മതപരമായും ഭൗതികമായും സാങ്കേതികമായും എല്ലാ വിദ്യയും ആളുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കി തീർത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും നാം ചൂടിപ്പോകാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിച്ച് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലയുടെ മാനവരുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളെ മുശാവറ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഏതുവരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, അതിനെന്തെല്ലാം നാം ചെയ്യണം, ഇത് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ കാലവും മുഴുവൻ മതക്കാരും ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം തന്നെ എല്ലാ മതക്കാർക്കും എല്ലാ ആശയക്കാർക്കും എല്ലാ പ്രചാരകന്മാർക്കും ജീവിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അധികാരവും അവകാശവും ഉണ്ട്. ആ നിലക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ നാം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു വെക്കണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഖുർആനിൻ്റെ വിധി വന്നു. ശറഅന് വിരുദ്ധമായ നിലക്കായിരുന്നു ആ കോടതി വിധി. അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ ഉള്ള അഡ്വക്കറ്റുമാർ ചോദ്യം ചെയ്ത് അവസാനം അദ്ദേഹം ആ കോടതിക്ക് വിധിച്ചതിനെതിരെ വിധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് മറ്റൊരു കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുകയും അവസാനം ഇപ്പോൾ അത് സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കിതാബിൻ്റെ വാർത്തകളും കിതാബിൻ്റെ പദങ്ങളും വായിക്കാനും അർത്ഥം പറയാനും അതോടൊപ്പം നിയമങ്ങൾ പഠിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നാം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, അൽ-മഖർ നമുക്ക് വളർന്നു വരണം. അതിൻ്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പല പദ്ധതികളും അതിലുണ്ട്. അതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ വഖൂലു ഖൗലൻ സദീദൻ യുസ്ലിഹ് ലക്കും അഅമാലക്കും വയഗ്ഫിർ ലക്കും ദുനൂബക്കും ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മോട് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ആയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കേൾക്കുന്നതാണ്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, ഓ സത്യവിശ്വാസികളായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇത്തഖുല്ലാഹ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് തഖ്വ ചെയ്യണം. വഖൂലൂ ഖൗലൻ സദീദൻ, നിങ്ങൾ നേരെ ചൊവ്വായ വാക്ക് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ. നിങ്ങൾ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് സംസാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കളവ് പറയരുത്. വഞ്ചനയുടെ വാക്കുകൾ പറയരുത്. വഖൂലു ഖൗലൻ സദീദ, നേരെയുള്ള വാക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ പറയുക. എന്നാൽ യുസ്ലിഹ് ലക്കും അഅമാലക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല നന്നാക്കി തരുകയും വയഗ്ഫിർ ലക്കും ദുനൂബക്കും, നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു പുറത്തു തരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ നഫ്സിനെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ മുടങ്ങിപ്പോകാതെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുക. سميت الصلاة صلاة لأنها وصلة بين العبد وبين ربه. صلاة നിസ്കാരം, 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിലൂടെ അറിയിച്ച ഈ നിസ്കാരം, إن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل, 5 വഖ്ത് നിസ്കാരം സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ ഈ 5 വഖ്ത് നിസ്കാരം എന്തിനാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്? അത് വസ്ലത്തുൻ ബൈനൽ അബ്ദി വബൈന റബ്ബിഹി, അടിമന്റെയും അവന് റബ്ബിൻ്റെയും ഇടയിൽ ചേർക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ ചേർക്കുന്നതാണ് നിസ്കാരം. അതുപോലെ നാം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുകയും കൃത്യമായി ഇബാദത്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യണം. കൂടാതെ മറ്റൊരു ഇബാദത്ത് അതിബിസ്സലാത്ത അലൽ ഹബീബി മുഹമ്മദി വഇന്നഹാ മഖബൂലത്തുൻ ബിഗൈരി തറദ്ദുദി അഅമാലുനാ بين القبول ورده إلا الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أدم الصلاة على الحبيب, നീ സ്വലാത്തിന് ദായിമാക്കണം. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട്? ബൈനഹാ മഖബൂലത്തുൻ ബിഗൈരി തറദ്ദുദി, അത് യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടും. അഅമാലുനാ, അവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും ബൈനൽ ഖബൂലി വറദ്ദിഹാ, അല്ലാഹു തആല അത് സ്വീകരിക്കുമോ അത് തള്ളിക്കളയുമോ എന്നറിയില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. ഇല്ല സ്വലാത്ത അലൽ ഹബീബി മുഹമ്മദി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അമലുകളും അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന സംശയത്തിലാണ്. അതേ സമയത്ത് തറദ്ദുദി, യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാതെ നിസ്കാരം, ഈ സ്വലാത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2 പ്രാവശ്യം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നേരിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സലാം പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫർളുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഫർളാണ് അസ്സലാത്തു അലൻ നബിയ്യി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ലാ തസിഹു സ്വലാത്തു ഇല്ലാ ബിസ്സലാത്തി അലൻ നബിയ്യി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് അല്ലാതെ ഒരു നിസ്കാരവും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല, സഹിയാവുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ഒന്ന് നേരിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയുന്നു, മറ്റൊന്ന് സലാത്ത് പറയുന്നു. അത് നമ്മുടെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ സലാത്ത് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ നിസ്കാരം ബാക്കിയൊന്നും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ല. അല്ലാഹു തആല 5 വക്ത നിസ്കാരവും നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഫർളാക്കി തന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? നാം ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം, ആ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ 14 ഫർളുകളിൽ നിന്ന് ഈ സ്വലാത്ത് മാത്രം അല്ലാഹു തആല എടുത്ത് സ്വീകരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അമലുകളൊക്കെ തള്ളിക്കളയുക എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കർമ്മനോട് യോജിച്ചതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവൻ്റെ നിസ്കാരം അല്ലാഹു തആല പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് പറയാനുള്ളത്, അൽബക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ KP അബൂബക്കർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് വേണ്ടിയും മറ്റിവിടുത്തെ എല്ലാ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടിയും ഖുർആനുൽ ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. സിറാത്തൽ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إخوان يتكلمون بكلمات. الآن نرحب ضيوفنا الأعزاء فضيلة الأستاذ صالح الأنصاري رجل الأعمال الإماراتي، وفضيلة الأستاذ دانيال المدني مؤسس مؤسسة مسباز الأمل، وفضيلة الأستاذ عمر الآمري، وفضيلة الأستاذ رضوان عالم، وأخينا الكريم شاكو، وأخينا الكريم محمد الرشدي. وتشرفنا بحضوركم وجزاكم الله خير الجزاء. نشيدة. السلام عليكم. سقمانم سقم، كيف حالكم؟
الحمد لله رب العالمين. اكيد تعرفون نشيدة البردة صح؟ انا ما اقدر بروحي، انتم تساعدوني تمام؟ يلا نقول بسم الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت تلقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شكرا جزاكم الله خير. الله يسعدكم يا رب. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لكم من مدائح النبي صلى الله عليه وسلم من قصيدة البردة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وأساتذتنا وأصحابنا وإخوتنا وأخواتنا، وأن تغفر جميع ذنوب من أعاننا ومن أوصانا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم قض حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء وحوائج من حضر في هذا المجلس المبارك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم طول حياتنا مع العلم والتقوى والعافية والسلامة. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتحسن أخلاقنا وتشفي أسقامنا، وأن تعافينا من جميع البلاء والبلوى يا رب العالمين. أرحم الراحمين يا الله. ഈ വിട്ടുകൂടിയ എല്ലാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പാപികളാണ്, സാധുക്കളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ല ദോഷവും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ.പി. ഉസ്താദ്, അതുപോലെ എം.എ. ഉസ്താദ്, താജുൽ താജുശ്ശേരിയ തുടങ്ങിയ എത്രയോ ആലിമീങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്തൃ പ്രവർത്തകനായ
സഹദിൻ്റെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി. മർദൂഖ് സഹദി ഇവിടെ പിതാവ് ഇന്നലെ മരിച്ചുപോയി. റഹ്മത്തുള്ളാഹിമായ അല്ലാഹ് അവരെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായ ഹയാത്ത് വേണ്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അബ്ദുസ്സമദ് അമാനി നമ്മളെ ബുർദയില്ലാതെ ആളാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല, ഈ നാട്ടുകാർ ചിലത് ബുർദ തന്നെ. അൽഹംദുലില്ലാ അദ്ദേഹം വളരെ സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കാണ്. അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അബ്ദുസ്സമദ് നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹബാണെന്ന് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ്സും ശിഫയും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ എല്ലാ ദോഷത്തെ തൊട്ടും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അടുത്തവനെ സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് സന്താനങ്ങളും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആൺകുട്ടികളെ വേണമെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെ വേണമെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് അതും ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല മക്കളെ എല്ലാവർക്കും നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അടുത്തവനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കടങ്ങളെയും നീ വീട്ടിൽ തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കടമുള്ളവരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ കടം വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സഹോദരന്മാരുടെ ഒരേ കാര്യം വരാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുക, ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനും പോയിട്ട് ലോൺ എടുക്കും ബാങ്കിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവസാനം അടക്കാൻ കഴിയാതെ ആ നേരം ജപ്തി വരും. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കുന്നതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവാൻ നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിക്കണം. നമ്മളെ മുതൽ ഹലാലാവണം, നമ്മളെ മുതൽ ഹറാമായിക്കൂടാ. അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കടമെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി അതിനിടയിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ അടുത്ത് വരും, എൻ്റെ പറമ്പ് ജപ്തിയായിപ്പോയി, മറ്റേ ജപ്തിയായിപ്പോയി. എന്താ ചോദിച്ചാലോ, അവൻ ചെറിയ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ കാറെടുക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കുകയാണ്. ലോണെടുത്ത് കാറെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ, ആ ലോണിൽ യാതൊരു വിലയും നിലയും വെക്കാതെ പലിശ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി അവസാനം ആ പലിശൻ്റെ ആളായി മാറിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. റഹ്മത്തുള്ളാഹിമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹറാമിൽ നിന്നും പലിശയിൽ നിന്നും മറ്റ് ഹറാമുകളിൽ നിന്നും സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദുബായ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ കൃപ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മത്തുള്ളാഹിമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശവും അറിയുന്ന റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഖൈറായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വേദി മുഹമ്മദ് അലി സുൽത്താൻ ഉലമ انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل أيام غفر الله له ولأخره يا أرحم الراحمين. اللهم إنه كان عالما مستحقا للفتاوى وكان يعيش
هنا في دبي في التعلم والتعليم يا الله. اللهم اغفر له وارحمه واجعل اولاده وازواجه في البركه والسلامه يا ارحم الراحمين. ابو بكر سالم احمد كان يساعدنا في كيرلا في الهند كثيرا، وهو توفى قبل أيام. اللهم اغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين. ഞാൻ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വലാത്ത് എഴുതിയിരിക്കാം. സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെല്ലാം എല്ലാവരും ആക്കല്ലേ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ഈ സ്വലാത്ത് 100 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ചെല്ലാൻ തയ്യാറുള്ളവരൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. 15 മതി. ഒന്നായിട്ട് ചിലയാൾക്ക് 15 മതി. ഈ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നേരം വെക്കുന്നതിനിടെ രാത്രി ചേർന്നിട്ട് വൈകുന്നേരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലിയാൽ ഒരു പ്രയാസമില്ല. എന്നാ ഇരിക്കും. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ഇത് അടുത്തത് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ദുബായ് അൽമക്കർ ഓഫീസിൽ നടന്നുവരുന്ന കൻസുൽ ഉലമ ചിത്താരി ഉസ്താദ് സ്ഥാപിച്ച അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന കിതാബ് പ്രകാശനം അൽമക്കർ ദുബായ് കമ്മിറ്റിയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ SYS ദുബായ് കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി ഇറക്കിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന കിതാബ് പ്രകാശനം ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ ജബ്ബാർ ഹാജിക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ICF ദുബായ് ന്യൂ ദുബായ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കുന്ന അബ്ദുസലാം സഖാഫി വെള്ളലശ്ശേരി രചിച്ച ഉംറ ഗൈഡ് പുസ്തക പ്രകാശനം ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ സിൽവർ ലൈൻ ഗ്രൂപ്പ് MD ഫാറൂഖ് ഹാജിക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. ICF ദുബായ് സെൻട്രൽ മീലാദ് സമ്മേളനം 2024 സെപ്റ്റംബർ 21 ദുബായിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ബഹുനിരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ നിർവഹിക്കുന്നു. മാട്ടൂൽ മൻഷഹ് മഹബ 2024 പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ഷെയ്ഖുന നിർവഹിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് സാലിം ബുർഹാനി രചിച്ച ഫത്തുഹുൽ ഖിലാഖ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കോപ്പി ICF ന്യൂ ദുബായ് പബ്ലിക്കേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അൻവർ സദാത്ത് അൽകൂസ് ഉസ്താദിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു.